तो नमस्कार बंधुगण मो पुणी आपण पाखे आसी पहुँची जाइए और आपण एक नुआ शानदार टॉपिक नहीं आसी सही अंतरिक्ष कथा कहूचे जो अंतरिक्ष चैनल आम बनईचे और ताकू आम आगक आगक नहीं जावाई आपण मानकर सहयोग दरकार और से बढ़िया वीडियो बन आनी आपण चलतु देखा और से किसी शिखा वीडियोटी को भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। यही मुहूर्त आपण आराम रे बसिछन्ति एवं यही वीडियो देखुछन्ति किंतु मते कहबाकू दियंतु जे आपण वर्तमान जो जमी रे बसिछन्ति ताहा 8500 डिग्री तापमात्रा लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व फुटुथिला किंवा आपण बसिथिबा स्थान लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व एक ज्वालामुखी थिला एवं ता सहित यह पूर्वर बरफर भी आच्छादित थिला। यही दुईटी जिनिस सत्य अटे। यही 15 मिनिट वीडियो रे आपण पृथ्वीर 450 कोटी वर्षर यात्रा देखा जाउछन्ति जोठारे आज आमर सबुर प्रणाली अच्छी सेगुड़िक विभिन्न प्रकार गैस एवं धूलिर मेघ थिला। विज्ञान मत अनुसार यही धूली मेघ ठार बहुत दूर एक तारा रही समय सहित से तारार शक्ति ह्रास होगा लगिला जो यह भितर एक विराट विस्फोरण घटी विस्फोरण हेतु यही स्पेस धूली परस्पर विरुद्ध में चापिबा लगे। यही समय मध्य मेघरे उपस्थित थिबा धूली कणागुड़िक चाप एवं उताप हेतु बड़ बड़ मेटेराइट एवं पत्थर रे परिणत होइथिला एवं यही चाप हेतु यह मेघगुड़िकर उपस्थित थिबा रेडियो एक्टिव पदार्थ रे माध्याकर्षण सृष्टि होइथिला। माध्याकर्षण हेतु हाइड्रोजन एवं हीलियम रो संग्रह करबा आरंभ होला। भयंकर चाप जोगु एक विराट विस्फोरण घटी एवं यही विस्फोरण हेतु आमर सूर्य जन्म होइथिले। महाकाश व्यापी थिबा आस्ट्रोएडंकर भारी ओजन हेतु सेमाने सूर्यंक निकटतर होई सूर्य प्रक्रियाकरण आरंभ कले। धीरे धीरे सेमानंक मध्य एक विराट धक्का हैला। फलस्वरूप बुध ग्रह विजेता पृथ्वी एवं मार्स परि ग्रह गठन हैला एवं साइंटिस्ट मत अनुसार से समय डिया नामक एक ग्रह पृथ्वी एवं मंगल अर्थात मंगल मध्य सूर्य को प्रतिपादित करुथिला। पृथ्वीर माध्याकर्षण हेतु सूर्य दर्पण करुथिबा आस्ट्रोएड वर्तमान पृथ्वी को तर्पण करने आरंभ कला एवं धीरे धीरे प्राय 1 कोटी पर्यंत फल पृथ्वी उपर पड़ा एवं आम पड़ोशी ग्रह मानकर एपरी घटना घटुची। प्रदीप को मध्य गरम करा जाउथिला जोंथिपाई यह पृथ्वीर निकटतर होगा लगिला एवं जदि यह पृथ्वी सहित धक्का हुए यही भयंकर धक्का हेतु पृथ्वीर किछि अंश महाकाश को छिन्न भिन्न होई पृथ्वी को एक रिंग परि सृष्टि करने लगिला। सेमानंक चारिपाखरे घूरी बुलिथिबा बेले धक्का होइथिला जोंथिपाई आमर चंद्र सृष्टि होइथिला। सेही समय रे पृथ्वी केवल गोटे समुद्र थिला एवं यह 1900 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा फुटुला जो आपण आज विभिन्न नाम जानिथिबा समस्त जिनिस से सब फुटी बाष्पीभूत हो जाउथिला। समय सहित पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होगा लगिला जो कारण धातु एवं रेडियो एक्टिव पदार्थ पर पृथ्वीर भारी उपादान गुड़िक पृथ्वीर मध्यभाग एकत्रित हेले एवं हालुका उपादान गुड़िक पृथ्वी पृष्ठ को आसिला। लक्ष लक्ष वर्ष धरी पृथ्वीर मेटेरोइड वर्षा होइथिला एवं एगुड़िक पड़ुथिबा पाणीपाग रे गच्छित होइथिला। लुण एवं जल यही मेटेरोइड गुड़िक लक्ष लक्ष वर्ष धरी वर्ष थिले एवं धीरे धीरे पृथ्वी को पानी आच्छादन करने लगिले। वैज्ञानिक मत अनुसार यही समय थिला जेतेबेले जल तले गभीर भाव में उत्पन्न आग्नेयगिरी माइक्रो अणुजीव सृष्टि होइथिला। लक्ष लक्ष वर्ष पर एपरी एक समय आसिला जेतेबेले पृथ्वीर समग्र पृष्ठ जल आच्छादित हैला। रेडियो एक्टिव पदार्थ रे तैयारी हेतु आम पृथ्वीर भीतर मूल सबुबले गरम हो रही है किंतु जेतेबेले भी पृथ्वीर ऊपर भूमि ठंडा होता है आग्नेयगिरी सृष्टि हेतु पृथ्वी भीतर उताप बाहर को आसीपार नहीं। समय यहीपरि घटिला। जल आच्छादित पृथ्वीर हजार हजार आग्नेयगिरी उत्पन्न होगा लगिला एवं सेमाने लक्ष लक्ष वर्ष धरी विस्फोरण जारी रखिथिले जोंथिपाई जल उपरे जमी सृष्टि होतिला।
ଏପରିକି ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମହାକାଶରୁ ପାଣିପାଗ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଆଗ୍ନେୟଗିରିମାନେ ୟୁରୋପଷ୍ଟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଲମ୍ବା ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଜୀବନ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ 250 କରୋଡ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଜଳ ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତଥା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବିସ୍ଫୋରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ଯାଇଥିଲେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଅମ୍ଳଜାନ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ଅଣୁଜୀବମାନେ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ଅମ୍ଳଜାନରେ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭୂମିରେ ଥିବା ଲୁହା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏକ ସମୟ ଏମିତି ବି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଭୂମି ହୋଇଗଲା ସେ ଆଜି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରି। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ପୃଥିବୀର ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଥିବା ଲାଭା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମି ପରି ଖୋଲା ଭାବରେ ଫୁଟୁଥିବା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପରିମାଣ ଏସିଡ୍ ବର୍ଷା ହେତୁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥିବା ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଧଳା ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ ଭୂମି ସେହି କିରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୋଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତୁଷାର ଧଳା ଏବଂ ଚକଚକିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ବାଉନ୍ସ ହୋଇଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫରେ ଆବୃତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଉତ୍ତାପ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଆକାରରେ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଉତ୍ତାପ ବରଫ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତାରେ କିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଅଣୁଜୀବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଜଟିଳ କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଛୋଟ ସମୁଦ୍ର ଜୀବ ବି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଯେବେ ଯେବେ ବାହାରକୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବାହାରୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାତାବରଣରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପୁଣି ବରଫର ବାତାବରଣରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପୁଣି ବରଫ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଥିପାଇଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଶୀତଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ସାରା ଭାଗ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏମିତିକା ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ର ଜୀବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶ ହିସାବରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ଜୀବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜାନୁଆର ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀର ବଦଳୁଥିବା ତାପମାନ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1000 ବର୍ଷ ପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବୃକ୍ଷ ବରଫ ଯୋଗୁଁ ନା ମରୁଥିଲେ ନା ଶୁଖୁଥିଲେ, ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ସମୁଦ୍ର ଜୀବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଫୁଟିଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବରଫକୁ ତରଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ତେବେ ସେହି ସାମୁଦ୍ରିକ ବୃକ୍ଷ ଜଲ୍ଦି ବିକଶିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାତାବରଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବା ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ହେଉଥିବା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାତାବରଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଓଜନ ସ୍ତର ମୋଟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 47 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗରେ ମସେଲସ୍ ନାମକ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୟ ବିତିବା ସାଥିରେ ଭୂଭାଗ ଉପରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷଲତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମୟ ଏମିତି ବି ଆସିଲା କି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଉଠିଥିବା କିଛି ଏମିତି ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 80ରୁ 100 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 5-6 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପକ୍କା ଘରଠାରୁ ବି ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଜୀବ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ।
ସ୍ଥଳଭାଗ ଜୀବ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବହୁ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଏକ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପେଞ୍ଜିଆ ମହାଦ୍ୱୀପ ନାମରେ ଜାଣିଛୁ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାନ ତଥା ବାତାବରଣର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା 21 ରୁ 23 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସମୁଦ୍ରର ଜୀବ ସବୁ ପାଣିରୁ ଆସିକି ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ବାତାବରଣ ହିସାବରେ ଶରୀରର ସବୁ ରଙ୍ଗ ରୂପ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜୀବ ଡାଇନୋସର ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଡାଇନୋସର ବୃକ୍ଷଲତା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକ ଓ ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗ ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ଡାଇନୋସର ଶିକାର କରିକି ଖାଉଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁଙ୍ଖାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଏକ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଜାଗା ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଗୋଚର ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇନୋସର ରହୁଥିଲେ। ଆଜିଠୁ ଯଥାଯଥ 20 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥଳଭାଗ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଞ୍ଜିଆ ବିଭାଜିତ ହେବା କାରଣରୁ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ସାରା ଉପରି ଭାଗ ପାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସବୁଜ ଭରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଡାଇନୋସର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏବଂ ବିଶାଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡାଇନୋସର ଲଗାତାର 20 କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରାଜ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଡାଇନୋସର ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥଳଭାଗ, ଆକାଶ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜର ସତ୍ତା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଭାରତ ସିଧା ଆସି ତ୍ରିପଥରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ଏହା ଧକ୍କା ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିମାଳୟର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ହିମାଳୟ, ଯାହାକି ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଆଜିଠାରୁ 6.5 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଉଲ୍କା ଖଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତଠାରୁ 4.5 ଲାଖ କୋଟି ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଉଲ୍କା 80,000 କିଲୋମିଟର ପର ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଆସି ପୃଥିବୀର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପୃଥିବୀର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଏଥିରେ ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଜଳି ଜଳି ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଧକ୍କା କାରଣରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଆଜିର 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ଏକ ସହିତ ଫୁଟିବା ସହିତ ସମାନ। ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଧକ୍କା ହେଲା, ସେଠାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ତୁରନ୍ତ ଜଳି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଧୂଳିଛାୟା ହୋଇଗଲା। ପୁରା ପୃଥିବୀ ଧୂଳିମୟ ହୋଇଗଲା। ଏଥି କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ବି ଆସିଲା। ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଧୂଳି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଡାଇନୋସର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭୋକ ଏବଂ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀରେ ପୁରାପୁରି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିରୂପ ମାଟି ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଏ ବିଶାଳ ପ୍ରଳୟରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ପୁରାପୁରି କଳା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭରିଗଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିପାରୁନଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପରିବେଶରେ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଧୂଳି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପୁଣି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୃଥିବୀ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ଭଳି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି ଭାବରେ 90,000 ବର୍ଷ ପରେ ବରଫ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ବାତାବରଣ ବା ପରିବେଶ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଜୀବ ସବୁ ମାଟି ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ହୋଇଛି ବରଫ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଫ୍ରିକାର ଘନ ବରଫ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜୀବ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେମିତି ଆଫ୍ରିକାର ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ଖାଉଥିବା ଗରିଲା ବା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ସେ ନିଜ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ତାପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିଲା ବା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ବାନରରେ ପରିଣତ ହେଉଗଲେ।
ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ରୂପ ସେହିସବୁ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ବନିଗଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ହତିଆର ଏବଂ ନିଆଁର ବା ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ରୂପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ମଣିଷ ହେବା ସହିତ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ଏବଂ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଆମେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆଜି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିକଶିତ ପ୍ରଜାତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀକୁ ଆଜିର ପୃଥିବୀ ବନିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 450 କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଛୋଟ ମାଟି ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଜାତି ଠାରୁ ମଣିଷ ବନିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଣିଷକୁ ଯାଉଛି। ଶେଷରେ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଖରାପ କରିଛେ ପୃଥିବୀକୁ ବା ବିଷାକ୍ତ କରିଛେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଜାତି ଏହାକୁ କରିନଥିଲା। ଆମେ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଗରମ କରୁଛେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଉଛେ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଉଛେ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୃଥିବୀ କେମିତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।